Hello, good evening everyone. Welcome to my channel Bhagat Study Circle. మనం TSPSC AEE రీజన్ సిరీస్ చూస్తున్నాం త్రూ MCQ చూస్తున్నాం. ఓకే, ఈరోజు మనం సివిల్ మాక్ చూడబోతున్నాం. అంటే సివిల్ మాక్. ఓకే, సివిల్ మాక్ అరౌండ్ 30 క్వశ్చన్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ask the PDF will be provided. Okay, we have this schedule. On Monday, FMI and hydraulics, hydrology, water resource engineering. Tuesday రోజు building materials, construction, estimation, costing and construction management. Wednesday రోజు surveying, transportation. Thursday రోజు strength of materials and theory of structures and steel structures. Also cement concrete structures. On Friday, soil mechanics and foundation engineering. On Saturday we have environmental engineering. On Sunday, that is today, civil engineering, like civil mock. A civil mock of around 30 questions. This is for next week. Here ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసిన. జనరల్ స్టడీస్ ఏ టైంకి 8 PM అప్లోడ్ అయితే మిగతా మన టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి 5 PM అప్లోడ్ చేస్తా. whereas general studies for 8 PM. Okay, here on Monday we have Indian polity, on Thursday we have Indian geography, on Friday Indian economy, Saturday general aptitude, on Sunday current affairs. Okay, 0.657 divided by 0.319 C plus W naught. ఇదేంటిది? జెల్ స్పేస్ రేషియో ఫార్ములా. Okay, W naught is volume of mixing water in ml. C is the weight of cement in gram. Used for, okay, calculation of gel space ratio for half hydration, partial hydration, composite hydration, full hydration. మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది జెల్ స్పేస్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటిది? 0.657 C divided by 0.319 C plus W naught. ఇది ఫర్ కంప్లీట్ హైడ్రేషన్కి. ఓకే, ఫర్ కంప్లీట్ హైడ్రేషన్కి ఫార్ములా. సో ఆప్షన్ D is the correct answer. Let's move to the next question. Next question ఏంది? Which of the below mentioned statements with respect to network planning techniques used for project management is all correct? మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు? an event consumes neither time nor resources. an activity requires both time and resources. ఎప్పుడు కానీ 1 minute. So if we see the next question is which of the below mentioned statements with respect to network planning techniques used for project management is all correct? Statement 1 ఏమంటుండు? an event consumes neither time nor resources. an activity requires both time and resources for its completion. మనకి ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈవెంట్తోని ఏం టైం ఏం రిసోర్స్ కన్జ్యూమ్ చేయదు. ఓకే, ఈవెంట్ ఏం కన్జ్యూమ్ చేయదు, యాక్టివిటీ దానికి అపోజిట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈవెంట్ యాక్టివిటీ అపోజిట్, ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, అది కన్జ్యూమ్ చేయదు. ఓకే, ఇది కన్జ్యూమ్ చేయదు, ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఏంటి? టైమ్ ఇంకా రిసోర్సెస్. సో ఏ కరెక్టే, బి కరెక్టే. సో both the statements are correct. Let's see the next question. The row of arches in a continuation is called. Okay, row of arches in a continuation అడుగుతాను. మనకి ఇది ఒక ఆర్చ్. ఓకే,
కింద కాలమ్స్ లైక్ పియర్స్ లా ఉంటాయి. దీనికే రో అంటే ఇట్లనే కదా, ఇంకో ఇంకో ఆర్చ్. ఈ రో ఆఫ్ కాలమ్స్, రో ఆఫ్ ఆర్చెస్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ మనం ఆర్కేడ్ అంటాం. ఓకే, ఆర్కేడ్ అంటాం. ఈ పైన దాన్ని ఎక్స్ట్రా డోర్స్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్ట్రా డోర్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఒక కీ పెడతారు ఈ రెండింటి మధ్యలో. ఓకే, దీన్ని కీ స్టోన్ అంటారు. ఇది రైజ్, ఇది స్ప్రింగర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే, ఈ లైన్ కనిపిస్తుందా, ఇది హాంచ్. ఇది స్పాన్. ఓకే, ఇక్కడ రోస్ ఆఫ్ ఆర్చెస్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ ఏమంటాం, ఆర్కేడ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సమ్, వైల్ traveling along and against the traffic, a moving observer measured relative flows 50 vehicle per hour and 200 vehicle per hour. The average speed of the moving vehicle while traveling along and against which density of the traffic stream. ఓకే, మనకి కే ఎంత అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎలాంగ్ అంటే ఏంటిది, క్యూ ప్లస్ కేబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు, 50. అగెనెస్ట్ అంటే క్యూ మైనస్ కేవి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200. మనకి ఇక్కడ వెలాసిటీస్ కూడా ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ అబ్జర్వర్ అంటే క్యూ ప్లస్ 30 ఇచ్చాడు, 30 కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50, క్యూ మైనస్ 50 కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200. ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1 చేస్తానికి ఏమవుతుంది, 80k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150. కే ఏమవుతుంది, 150/80, that is 1.875 vehicles per kilometer. దీన్నే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్ స్ట్రీమ్. ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఏది నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే మనకి ఏమేమి కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి. మనకి ఏముంటాయి, లంసమ్ కాంట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది, లంసమ్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ రేట్ కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది, ఐటమ్ రేట్ కాన్స్టాంట్, పర్సంటేజ్ రేట్ కాన్స్టాంట్, పర్సంటేజ్ రేట్ కాంట్రాక్ట్, లేబర్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ సప్లై కాంట్రాక్ట్. piecework agreement, piecework agreement in construction. టార్గెట్, బాట్, ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్ కాంట్రాక్ట్, కాస్ట్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ రేట్ కాంట్రాక్ట్, కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్ ఫ్రీ కాంట్రాక్ట్, ఇలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మనకి లేని కాంట్రాక్ట్ ఏంటిది, ఓపెన్ టెండర్. ఓపెన్ టెండర్ ఈస్ నాట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది, పిక్ అవుట్ ది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతుంది. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వేర్ షియర్ ఫోర్స్ ఇస్ 0. ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ లోడ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, పాయింట్ లోడ్ తీసుకున్నాం, దీనికి షియర్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, డబ్ల్యూ, స్పాన్ ఎల్, ఇది ఎంత, డబ్ల్యూ/2, సారీ డబ్ల్యూ/2, షియర్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇది, డబ్ల్యూ/2. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ లీనియర్గా ఎట్లా వస్తుంది. ఓకే, బెండింగ్ మూమెంట్ ఐదర్ 0 ఆర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం.
ఇది మ్యాక్సిమం పైకైనా ఉండొచ్చు, ఇది కిందికైనా ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్టే. బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ జీరో ఎట్ ది ఫ్రీ ఎండ్ ఆఫ్ ఎ క్యాంటిలివర్ ఆర్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. ఇప్పుడు క్యాంటిలివర్ బీమ్కి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ లోడ్ వస్తుంది అనుకో డబ్ల్యూ, మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, ఇది డబ్ల్యూఎల్, ఇది బెండింగ్ మూమెంట్. అంటే ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత, జీరో. సో బి కూడా కరెక్టే. బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఎట్ సపోర్ట్స్ ఆఫ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ తీసుకుంటే బెండింగ్ ఇక్కడ చూద్దాం, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కదా, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఎట్ సపోర్ట్స్ అంటుంది, ఇది సపోర్ట్సే కదా, సపోర్ట్స్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ మ్యాక్సిమం ఉందా, జీరో ఉంది. సో సి ఈజ్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది మనకి, two people weighing W each are sitting on a plank of length L floating on water at L/4 from either end, neglecting the weight of the plank, bending moment at the center. Two people, దీని వెయిట్ W, ఇంకోని వెయిట్ W. ఎక్కడ నుంచి ఉన్నారు, ఇటు ఎండ్ నుంచి L/4, ఇటు ఎండ్ నుంచి L/4. మనకి టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి L. ఓకే, టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి L. కింద ఇది వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో కింద నుంచి మనకి పైకి బాయిన్సీ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది, బాయిన్సీ ఫోర్స్ అనేది యూడిఎల్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది డబ్ల్యూ పర్ యూనిట్ లెంత్. సో మనకి 2W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, W ఇంటూ ఎల్. W ఏమవుతుంది, 2W/L. ఓకే, W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2W/L. ఇప్పుడు మనకి మిడ్ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అవుతుంది. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ అడుగుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ సెక్షన్ తీసుకుంటే, ఓకే, ఈ సెక్షన్ అనేది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ సైడ్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎక్స్లో ఉంది. ఓకే, ఎక్స్. అప్పుడు మనకి ఎంఎక్స్ఎక్స్ ఏమవుతుంది, డబ్ల్యూ ఇంటూ ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి L/4. ఓకే, ఇది L/4, ఇది టోటల్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ మైనస్ L/4 మైనస్ పైకి W ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ x/2. మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర కాబట్టి x = L/2. సో W ఇంటూ L/2 మైనస్ L/4 మైనస్ W ఎంత, 2W/L ఇంటూ L/2 ఇంటూ L/2 డివైడ్ బై 2 ఉంది. ఓకే, సో ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి W ఇంటూ L/4 మైనస్ ఈ L క్యాన్సల్, ఈ టూ క్యాన్సల్. సో L/4. ఓకే, WL/4 is equals to 0. So option D is the correct answer. So let's move to the next sum. Next sum ఏమంటుంది, a tender is said to be informal when it is not submitted in the form sold by the department. Yes, అవును. When the tender is not properly filled in or signed by the contractor. ప్రాపర్గా సైన్ చేయకపోతే దాన్ని కూడా ఇన్ఫార్మలే అంటారు. When the tender is made conditional by way of adding indefinite and uncertain liabilities. ఉండాల్సిన కంటే ఎక్కువ లయబిలిటీస్ని యాడ్ చేసినాం అనుకో, అది కూడా ఇన్ఫార్మల్. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్, when it is not supported by the requisite earnest money in the manner prescribed for the purpose in PWD form. మనకి ఎర్నెస్ట్ మనీ ఉన్నదానికంటే వేరేలాగా ఇచ్చిళ్ళు అనుకో, అది కూడా ఇన్ఫార్మల్ లాగానే తీసుకుంటాం. సో ABCD, ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
In a big city having population of 50 lakhs, 6 moderate fires each of 3 hours break out in a day. What is the approximate amount of water required per person per day? Assume 3 jets simultaneously throwing water from a hydrant with a discharge of 1100 liters per meter per stream. మనకి డిశ్చార్జ్ ఎంత ఉంది? 1100 లీటర్స్. ఎన్ని స్ట్రీమ్స్? 3 స్ట్రీమ్స్. ఎన్ని అవర్స్? 3 అవర్స్. అవర్స్ని మినిట్స్లో మార్చితే ఇంటూ 60. ఓకే. ఎన్ని ఫైర్స్ ఉన్నాయి? 6 మోడరేట్ ఫైర్స్. ఓకే. ఎన్ని ఫైర్స్? 6 మోడరేట్ ఫైర్స్. ఓకే. వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 3564000 లీటర్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి పర్ పర్సన్ కావాలంటే ఏమవుతుంది? 3.564 into 10 power 6 divided by population. Population ఎంత? 5 into 10 power 6 is equals to 0.72 liters. 0.72 liters అంటే ఏంటిది? less than 1 liter. Okay. So option A is the correct answer. Next sum. A bar of uniform cross section of 400 mm square as shown in the figure. The stress at the section 11 దగ్గర సెక్షన్ ఎంత అడుగుతుంది. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఇటు 40 కిలో న్యూటన్. సో ఇటు 40 కిలో న్యూటన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇటు 40 అంటే ఇటు 40 కిలో న్యూటన్. ఇటు ఆల్రెడీ 20 కిలో న్యూటన్ ఉంది లోపల నుండి. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇటు 30 కిలో న్యూటన్. మళ్ళీ సో ఇవైతే ఇటు 30 కిలో న్యూటన్. సో ఇటు ఏమైతే 30 కిలో న్యూటన్. సో ఇటు 10 ఉంది కాబట్టి ఇటు ఓకే ఇక్కడ 10 కిలో న్యూటన్ అవుద్ది. సో రిజల్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 40 మైనస్ 20 కిలో న్యూటన్ ఉంది. ఆ సెక్షన్లో 11 సెక్షన్లో 20 కిలో న్యూటన్ ఉంది. దేర్ఫోర్ మనకి స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్ ఎట్ 11 సెక్షన్ 20/400. 20 కిలో న్యూటన్ బై 400 అంటే ఎంత? 50 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ది రాంగ్ డయాగ్రామ్. రాంగ్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది. 4 ఫిగర్స్ ఇచ్చిండు. రాంగ్ డయాగ్రామ్. ఓకే. షేర్ సెంటర్ ఇక్కడ, ఇది సెంట్రాయిడ్. షేర్ సెంటర్ సెంట్రాయిడ్. షేర్ సెంటర్ సెంట్రాయిడ్. షేర్ సెంటర్ సెంట్రాయిడ్. మనకి ఎప్పుడు కానీ షియర్ సెంటర్ అనేది యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీలో ఉంటుంది. షియర్ సెంటర్ ఆల్వేస్ లై ఆన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఓకే. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీద ఉంటుంది. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీద. ఇక్కడ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీద లేని షియర్ సెంటర్ ఏంది చూడండి. ఇది లేదు, ప్లస్ సింబల్. ఇది ఇక్కడనే ఉంటే మనకి ఇది కరెక్ట్ అయ్యేది, కానీ అక్కడ లేదు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎ గివెన్ నాయిస్ సిగ్నల్ వాట్ వుడ్ బి ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇండిసెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూస్? నాయిస్ ఇండిసెస్లో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే ఏ వాల్యూ అయితే తక్కువ ఉంటుందో దానికి నాయిస్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏ తక్కువ ఉంది మనకి? ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్ అంటే 90కి తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత 50కి, తర్వాత 10కి, తర్వాత 1కి. 90 ఆప్షన్ డి. 50 L90 L, 50కి బి, 10కి ఏ, 1కి సి, డిబిఏసి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ beneath a rigid footing resting on cohesive soil. Resting on cohesive soil. ఇప్పుడు రిజిడ్ ఫుటింగ్ ఒక టేబుల్ చెప్తా గుర్తుపెట్టుకొని. రిజిడ్ ఫుటింగ్, ఇది క్లే, ఇది శాండ్, ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫుటింగ్,
ఇది క్లే, ఇది శాండ్. కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ వచ్చేసి ఇట్లుంటుంది. ఓకే, క్లేకి ఇట్లా, సారీ, ఓకే, క్లేకి కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు పైకి ఉంటుంది. దీని సెటిల్మెంట్ ఎట్లుంటుంది, రెక్టాంగులర్గా ఉంటుంది. రెక్టాంగులర్. ఓకే, సేమ్ ఈ రెక్టాంగులర్దే డయాగ్రామ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫుటింగ్కి కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ అవుతుంది. ఇది కాంటాక్ట్ ప్రెషర్, ఇది సెటిల్మెంట్. కాంటాక్ట్ ప్రెషర్, ఇక్కడ సెటిల్మెంట్. కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, రెక్టాంగిల్. ఇక్కడ కూడా రెక్టాంగిల్. కాంటాక్ట్ ప్రెషర్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది, సో అప్వర్డ్ యారోస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లే డయాగ్రామ్ ఉందా, ఈ క్లే డయాగ్రామే ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ దగ్గర కొంచెం ఇట్లా షార్ప్గా వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ శాండ్ ఉందా, ఈ శాండ్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా లాస్ట్కి వస్తుంది. ఏమవుతుంది, అది సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఇలా. సో ఈ డయాగ్రామ్ మనకి ఏం అడిగిండు, కోజివ్ సాయిల్ అడిగిండు. కోజివ్ సాయిల్ అంటే ఏంటిది, క్లేనే కదా. క్లే అంటే ఏంటిది, రిజిడ్ ఫుటింగ్ ఆన్ కోజివ్ సాయిల్ అంటే ఈ డయాగ్రామే కదా. ఇది డయాగ్రామ్. ఏంటిది, మోర్ ఎట్ ఎడ్జెస్ కంపేర్ టు మిడిల్. ఓకే, మోర్ ఎట్ ఎడ్జెస్ కంపేర్ టు మిడిల్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది, ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫర్ ది ఖరీఫ్ సీజన్ ఇస్ 50%. Intensity of irrigation 50% for an agricultural project with cultural command area. Cultural command area 50,000 hectares ఇచ్చిండు. The duty for the Kharif season is duty ఇచ్చిండు. D is equals to 1000 hectare per cubic. Assuming 10% transmission of 10%, the required discharge at the head of the canal. మనకి డిశ్చార్జ్ ఏంటిది, Q ఈక్వల్ టు A/D. ఓకే, ఏరియా ఎంత ఉంది, 50,000. ఓకే, ఇంటెన్సిటీ ఎంత, 50% అంటే ఇంటూ 0.5 డివైడెడ్ బై 1000. మళ్ళీ లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీ ఎంత, 0.9, ఎందుకంటే 10% లాసెస్ ఉన్నాయి. సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది, 3 zeros 3 zeros 25 బై, సారీ, ఓకే, 25 బై 0.9, 250 బై 9. ఎంత అవుతుంది వాల్యూ, ఇది 27.77 క్యూమెక్స్ అవుతుంది. ఓకే, 27.77 క్యూమెక్స్. ఇట్స్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 28 క్యూమెక్స్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుండో, ద చైనేజెస్ అండ్ కరస్పాండింగ్ పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్సెట్స్ taken from chain line to an irregular boundary were 0, 0, 30, 2.65, 60, 3.80, 90, 3.75, 120, 4.65, 150, 3.6, 180, 5, 210, 5.8. The area between the chain line and the irregular boundary. మనకి దాని డయాగ్రామ్ పాయింట్స్లో ఇస్తే మనకి ఇలా ఇట్లా ఇరెగ్యులర్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏరియా అనుకోవాలంటే మనకి సింప్సన్స్ రూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సింప్సన్స్ రూల్. మనకి సింప్సన్స్ రూల్ ఏంది, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/3 ఇంటూ y0 ప్లస్ yn ప్లస్ 4 ఇంటూ E1 ఆర్డినేట్స్ y2 ప్లస్ y4 ప్లస్ y6 సో ఆన్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఆర్డినేట్స్ y3 ప్లస్ y5 ప్లస్ y7. ఈ ఫార్ములా అనేది ఎప్పుడు పనికి వస్తుంది మనకి, ఆర్డినేట్స్ అనేటి ఆడ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 7, 9 అట్లా ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ ఆర్డినేట్స్ ఎట్లున్నాయి,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఈవెన్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ 7 వాటికి సింప్సన్స్ రూల్ యాడ్ చేసి లాస్ట్ కోఆర్డినేట్కి మనం ట్రెపెజాయిడల్ రూల్తోనే ఏరియా కనుక్కుందాం. ఓకే, సో మనకి సింప్సన్స్ రూల్ హెచ్ ఎంత ఇక్కడ, హెచ్ ఎంత ఇదే కదా, 30 ఇంటర్వెల్తో ఉన్నాయి కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 60, ఇక్కడ 90 అంటే 30 ఇంటర్వెల్. ఏరియా ఏమైంది 30/3 ఇంటూ మనకి ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఎంత 0 ఉంది, 0 + 5 + 4 ఇంటూ 2.65 + 3.75 + 3.60 + 2 ఇంటూ ఆడ్ ఆర్డినేట్స్ 3.8 + 4.65 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది A1 అనుకున్నాం. A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి 619 మీటర్ స్క్వేర్. A2 అంటే ఏంటిది ట్రెపిజాయిడల్తోని కనుక్కునే ఏరియా. ట్రెపిజాయిడల్ ఏంటిది మనకి ఫార్ములా h/2 ఇంటూ y1 + y2 అంటే ఆర్డినేట్స్ y1 + y2. h1 ఎంత, h ఎంత 30/2. లాస్ట్ ఆర్డినేట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5.8 ఉంది. సో 5 + 5.8. ఓకే, ఇక్కడ y1 అంటే y7/8. ఓకే, సో దీని ఏరియా మనకి ఎంత వస్తుంది 162 మీటర్ స్క్వేర్. టోటల్ ఏరియా ఎంత మనకి A ఈక్వల్ టు A1 + A2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 781 మీటర్ స్క్వేర్. సో ఆప్షన్ C ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇక్కడ ఏంది మనకి బ్రిక్ టాప్ వ్యూ నుంచి ఇట్లా కనిపిస్తుంది. దీని మిడ్ పాయింట్, ఓకే, లెంత్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ విడ్త్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ వరకు ఈ పోర్షన్ కట్ చేస్తే ఈ రిమైనింగ్ పోర్షన్ని మనం కింగ్ క్లోజర్ అంటాం. ఓకే, కింగ్ క్లోజర్. ఓకే, మళ్ళీ మనకి క్వీన్ క్లోజర్ అంటే ఏంటిది, లెంత్లో ఫుల్ హాఫ్ కట్ చేస్తే మిగిలేది క్వీన్ క్లోజర్. ఇది క్వీన్ క్లోజర్. హాఫ్ బ్యాట్ అంటే ఏంటిది, విడ్త్లో సగం కట్ చేసినాం అనుకో హాఫ్ బ్యాట్ అంటారు. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది, క్యాలిక్యులేట్ ది టూ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలివేషన్స్ బిట్వీన్ 2 points A and B by referring to the below mentioned data of reciprocal leveling. రెసిప్రోకల్ లెవెలింగ్కి మనకి ఫార్ములా ఏంది, డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 - x2 + y1 - y2 డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ x1 ఏంది, ఇది x1, ఇది x2, ఇది y1, ఇది y2. ఓకే, మనకి అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయంగా మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది, వాల్యూ x1 ఎంత 1.25 - 3.255 ప్లస్ y1 ఎంత 0.955 - 2.97 డివైడెడ్ బై 2. ఇది చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ -2.010 మీటర్స్. అంటే ఎలివేషన్ ఎంత అయింది 2.01 మీటర్స్ ఉంది ఎలివేషన్. ఆప్షన్ C is the correct answer. Let's move to the next question ఏంది, the existence of velocity potential in fluid flow indicates that మనకి పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్కి వెలాసిటీ ఉంటాయి. u ఈక్వల్ టు -∂φ/∂x, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -∂φ/∂y. మనకి ఇప్పుడు ఫ్లో రొటేషనలా ఇర్రొటేషనలా అంటే మనకి ఒమేగా అని ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది. ఒమేగా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ జెడ్ వచ్చింది కదా XYZ. సో నెక్స్ట్ రిపీట్ అయ్యేది ఎక్స్ తర్వాత రిపీట్ అయ్యేది వై. మనం వైకి ఏమి యూజ్ చేస్తాం v, ఎక్స్కి ఏమి యూజ్ చేస్తాం u. సో ∂v/∂x ∂u/∂y. ఇప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ ∂v/∂x, v ఎంత -∂φ/∂y మైనస్ ∂by/∂y ఆఫ్ u ఎంత -∂φ/∂x. సో ఇదేమైంది ఫైనల్గా wx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 మైనస్
dou square 5 by dou x dou y plus dou square 5 by dou x dou y. ఇది ఏమైంది? wz ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఇది రొటేషన్ లేదు, సో ఫ్లో మస్ట్ బి రొటేషనల్. ఓకే, ఫ్లో ఈజ్ రొటేషనల్ అంటాను, రొటేషనల్ కాదు. వోర్టిసిటీ మస్ట్ బి 0. అవును, మనకి వోర్టిసిటీ అంటే ఏంటిది? ట్వైస్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఓకే, ఇది 0 అయినప్పుడు వోర్టిసిటీ కూడా 0నే కదా, సో సి కూడా కరెక్టే. బోత్ 1 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ షాలో ఫౌండేషన్? గ్రిల్లేజ్ ఫుటింగ్, వాల్ ఫుటింగ్, ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్, ఓపెన్ కాయిసన్స్. మనకి ఓపెన్ కాయిసన్స్ అంటే ఏంటిదంటే పియర్స్ అన్నట్టు. ఓకే, మనకి ఓపెన్ కాయిసన్స్ అంటే పియర్స్, బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, బ్రిడ్జ్కి మనం పియర్స్ పెడతాం, కింద వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఈ పియర్స్. ఓకే, బ్రిడ్జ్ పియర్స్ అనేటి ఏంటి? డీ ఫౌండేషన్. డీ ఫౌండేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ది అజంప్షన్ ఆఫ్ ఏ ఆయిలర్స్ థియరీ? ఆయిలర్స్ థియరీ ఏంటిది? మనకు కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏం అజంప్షన్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ది, కాలం అనేది ఇనిషియల్గా స్ట్రైట్ ఉంటుంది అండ్ లోడ్ ఈజ్ యాక్సియల్ లోడ్ అనేది యాక్సియల్ లోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, యాక్సియల్ లోడ్. నెక్స్ట్, క్రాస్ సెక్షన్ అనేది యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ది లెంత్. ఓకే, యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ది లెంత్. నెక్స్ట్, ఇవన్నీ తెలిసిందే, ఎలాస్టిక్, హోమోజీనస్, ఓకే, ఐసోట్రోపిక్, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినాయి. ఓకే, కాలం అనేది ఓన్లీ బక్లింగ్తోనే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఓన్లీ బక్లింగ్తోనే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ అజంప్షన్స్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్డ్ విత్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ కరస్పాండింగ్ టు ది బక్లింగ్ కండిషన్. అవును, డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అనేది వెరీ స్మాల్. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. ద కాలమ్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ స్ట్రైట్ అండ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ లాటరల్ డైమెన్షన్. అవును, కరెక్ట్. ద మెటీరియల్ ఆఫ్ కాలమ్ ఈజ్ హోమోజీనస్ అండ్ ఐసోట్రోపిక్. ఇది కళ్ళు మూసుకొని చెప్పవచ్చు. సో నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 with లిస్ట్ 2 అండ్ సెలెక్ట్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ది కోడ్స్ గివెన్ బిలో. నేను ఇంతకుముందు ఈవెంట్ అంటే ఏంటిది? ఏం టైం తీసుకోదు, ఇన్స్టాంట్ ఉంటుంది. యాక్టివిటీ అంటే ఏంటిది? యాక్టివిటీ అంటే టైం ఇంకా రిసోర్సెస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, రిసోర్సెస్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏంది? A2 రిసోర్స్ కన్జ్యూమింగ్ ఎలిమెంట్. అవును. ఈవెంట్ అంటే ఏంటిది? ఇన్స్టాంటేనియస్ స్టేజ్. ఓకే, A2B4 ఒకటే ఉంది, సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మిగతా చూద్దాం. సి, డమ్మీ అంటే ఏంటిది? రిసోర్స్లెస్ ఎలిమెంట్, సో ఆప్షన్ 1. ఫ్లోట్ అంటే స్పేర్ టైం, సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ స్టీపెస్ట్ గ్రేడియంట్ పర్మిసిబుల్ ఆన్ ఏ 3-degree curve for broad gauge and meter gauge lines having a ruling gradient of 1 in 300? మనకి గ్రేడ్ కంపెన్సేషన్, మనకి స్టీపెస్ట్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏమవుతుంది? స్టీపెస్ట్ గ్రేడియంట్ ఏమవుతుంది మనకి? రూలింగ్ గ్రేడియంట్ మైనస్ గ్రేడ్ కంపెన్సేషన్. ఓకే, రూలింగ్ గ్రేడియంట్ మైనస్ గ్రేడ్ కంపెన్సేషన్. మనకి రైల్వేస్లో బ్రాడ్ గేజ్కి గ్రేడ్ కంపెన్సేషన్ అనేది 0.04% పర్ డిగ్రీ. ఓకే, పర్ డిగ్రీ. అదే మీటర్ గేజ్కి అయితే 0.03% పర్ డిగ్రీ. ఓకే, పర్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాడ్ గేజ్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ బ్రాడ్ గేజ్ టు మీటర్ గేజ్కి రేషియో అడుగుతుంది, అంటే స్టీపెస్ట్ గ్రేడియంట్కి. ఫస్ట్ బ్రాడ్ గేజ్ స్టీపెస్ట్ గ్రేడియంట్ ఏమైతే? రూలింగ్ గ్రేడియంట్ 1 in 300 ఉంది, మైనస్ గ్రేడ్ కంపెన్సేషన్ ఏమవుతుంది? 0.004 divided by 100 into 3 divided by 1/300 minus 0.03 divided by 100
ఇంటూ 3. సో ఈ రేషియో మనకి 0.87 వస్తుంది. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏముంది, ఫైండ్ అవుట్ ది రొటేషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ జాయింట్ సి యూజింగ్ క్యానీస్ మెథడ్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ ఫిగర్. ఓకే, మనకి క్యానీ మామ ఏం చెప్తాడు, రొటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది -k/సమ్మేషన్ k. ఓకే, మన k అంటే ఏంటిది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే, స్టిఫ్నెస్ కోఎఫిషియంట్. స్టిఫ్నెస్ కోఎఫిషియంట్ k ఏమవుతుంది, మనకి సి దగ్గర అడుగుతుండు, జాయింట్ సి దగ్గర అడుగుతుండు. అంటే బీసీకి కే వాల్యూ ఎంత, సిడికి కే వాల్యూ ఎంత. కే వాల్యూ ఎంత, బీసీకి ఇంటర్మీడియట్ అంటే రిజిడ్ జాయింట్స్ కాబట్టి రిజిడ్ జాయింట్స్కి మనకి 4EI/L. ఎల్ ఎంత 2. సిడికి ఎంత 4EI/L, ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, రిజిడ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఇవి ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్స్ బీసీ, ఇది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ డి. సో 4EI/2. ఓకే, k/సమ్మేషన్ k ఏమవుతుంది, సమ్మేషన్ k ఏమైంది మనకి 4E అయింది. ఓకే, 4EI/2/4E ఏమవుతుంది 1/2. ఇది 1/2. సో రొటేషన్ ఫ్యాక్టర్ మనకి ఏమవుతుంది, RF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/2 ఇంటూ 1/2 బీసీకి, -1/2 ఇంటూ 1/2 సిడికి. సో ఎక్కడ ఉంది, సిడికి ఓకే, సిబికి -0.25, సిడికి కూడా -0.25. ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చింది చూడండి. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది బబుల్ ట్యూబ్ క్యాన్ బి టేకెన్ యాజ్, మనకి ఏంది, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు S/NT 206 seconds. ఓకే, ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది మనకి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ డస్ దిస్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్. ఓకే, మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్స్ ఉంటాయి. ఏం ఇరిగేషన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ ఫ్లడింగ్ ఇరిగేషన్, బార్డర్ ఇరిగేషన్, చెక్ ఫ్లడింగ్, ఫరో ఇరిగేషన్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ఓకే, మనకి ఆల్సో వీ హ్యావ్ బేసిన్ ఫ్లడింగ్. ఈ బేసిన్ ఫ్లడింగ్ అనేది మనం ట్రీస్కి, ఆర్చిడ్ ట్రీస్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్చిడ్ ట్రీస్కి యూజ్ చేస్తాం. ద షేప్ ఆఫ్ ది బేసిన్ యాక్చువల్గా ఏముంటుంది మనకి, రెక్టాంగులర్, సర్క్యులర్. ఇక్కడ బేసిన్ యొక్క షేప్ అనేది రెక్టాంగులర్ ఉండొచ్చు, సర్క్యులర్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఇరెగ్యులర్ షేప్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ ఫ్రీ ఫ్లడింగ్ వచ్చేసి ఆర్డినరీ ఫ్లడింగ్ అన్నట్టు. ఆర్డినరీ ఫ్లడింగ్ అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ టోపోగ్రఫీకి యూజ్ చేస్తారు ఫ్రీ ఫ్లడింగ్ అనేది. బార్డర్ ఫ్లడింగ్ అంటే ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ చేసి లో లెవీస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ లో లెవీస్ని మనం బార్డర్స్ అంటాం. ఓకే, అది బార్డర్ ఫ్లడింగ్. చెక్ ఫ్లడింగ్ సేమ్ ఈ ఫ్రీ ఫ్లడింగ్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లడింగ్ లాగానే, కానీ ఏంటంటే మీడియం ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఆ సాయిల్కి. నెక్స్ట్ ఫారోస్ అంటే ఫారోస్ డిగ్ చేస్తారు, స్ప్రింక్లర్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే మనకి బేసిన్స్ ఉన్నాయి, ఈ కొంచెం సర్క్యులర్ టైప్లో ఉన్నాయి కదా. సో బేసిన్ ఫ్లడింగ్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Let's go to the next question. What is the representative height of the capillary for fine sand? మనం ఇలాంటి మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్కి ఏం చేయలేం, టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. మనకి కోర్సు శాండ్కి క్యాపిలరీ రైజ్ ఫార్ములా కోర్సు శాండ్కి మనకి క్యాపిలరీ రైజ్ రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది, 0.03 to 0.15. ఇది మీటర్స్లో. ఓకే, క్యాపిలరీ రైజ్ హెచ్సి అని రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ మీడియం శాండ్
fine sand, silt, clay. మీడియం శాండ్కి మనకి 0.12 టు 1.1, ఫైన్ శాండ్కి 0.3 టు 3.5, సిల్ట్కి 1.5 టు 2, క్లేకి గ్రేటర్ దాన్ 10. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడుందా, ఫైన్ శాండ్కి మనకి 0.3 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఆప్షన్ సి is the correct answer. 0.3 to 1. Option C is the correct answer. Next question. In comparison to the utterwork limit of normal soils, the expansion soils which have the following. Which of the following? మనకి ఎక్స్పాన్షన్ సాయిల్ అంటే క్లేస్కి ఎక్కువ ఏముంటుంది, మనకి లిక్విడ్ లిమిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మిగతా రెండు లిమిట్స్ ఏముంటాయి, తక్కువ ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ డబ్ల్యూపి ఇంకా ష్రింకేజ్ లిమిట్ ఇవి తక్కువ ఉంటాయి, మళ్ళీ స్ట్రింకేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది, క్లే అనేది ఎక్కువ స్ట్రింకేజ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో మోర్ లిక్విడ్ లిమిట్, లెస్ ప్లాస్టిక్ లిమిట్ అయితే, లెస్ స్ట్రింకేజ్ లిమిట్ అయితే, మోర్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రింకేజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడుంది, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది, మనకి డైరెక్షన్స్, సర్వేయింగ్లో కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ర్యాపిడ్ స్వీప్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వడం, కొంచెం లైట్గా మూవ్ అవ్వడం. ఓకే, ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ స్లో స్వీప్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. స్లో స్వీప్ విత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే రాడ్ని పొజిషన్లో పెట్టడం. ఓకే, మూవ్ స్లోలీ. ఇక్కడ స్వీప్ ఉంది కదా, ర్యాపిడ్ స్వీప్ అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వడం. స్లో స్వీప్ అంటే ఏంటిది, స్లోగా మూవ్ అవ్వడం లెఫ్ట్ సైడ్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఎక్స్టెండెడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి పోతా ఉండడు అన్నట్టు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెట్టి అట్లనే ఉంటే ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళు అని అర్థం. సో O1. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అప్ అండ్ మూవ్ టు లెఫ్ట్ అంటే ప్లమ్ రాడ్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టమని అర్థం. P3. M2 N4 O1 P3 2 4 1 3. Option C is the correct answer. Okay, let's move to the next question. Next question this is the final question of this session. Okay, see here. Hydrographic cement grains possess the low wetting ability. హైడ్రోఫోబిక్ అంటే ఏంటిదంటే అట్రాక్షన్ పవర్ లేదు, రిపల్షన్ పవర్ అన్నట్టు. సో లో వెట్టింగ్ అబిలిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 1 is the correct answer. Rapid hardening cement is using అండర్ స్టాటిక్ ఆర్ రన్నింగ్ వాటర్లో మనం ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ని వాడడం. ఓకే, మాస్ కాంక్రీటింగ్లో మనం ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ వాడడం. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది, క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ హెల్ప్స్ ది కాంక్రీట్ టు అటైన్ హై స్ట్రెంత్ ఇన్ ఇనిషియల్ పీరియడ్. తప్పు. ఓకే, 3 కూడా తప్పే. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది, వైట్ సిమెంట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ సిమెంట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కలరింగ్ ఆక్సైడ్స్. మనకి సిమెంట్లో ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి, కలర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఆ కలరింగ్ ఆక్సైడ్స్ని తీసేస్తే అదే వైట్ సిమెంట్. ఓకే, 4 కరెక్టే. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే guys. I hope you enjoyed this session. Thank you for watching. If you really like this video, do subscribe, please share, comment and like. Thank you guys. We'll meet tomorrow with another session.